नमस्कार दर्शक बंधु मु अनिल आपण मानक स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल एन क्लासेस को। तो आज आम +2 साहित्य ज्योति बहिर एक कविता तपस्विनी पत्र पाठ करिबा जार लेखक होती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। तो चलतु लेखकों जीवनी संपर्क में जानिबा। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर 1862 मसीहा अगस्ट मास 9 तारिख रे बरगढ़ जिलार बरपाली ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। कवि प्रारंभिक जीवन दारिद्रता ही कटिथिला। एई दारिद्रता ही कविंकर सुकुमार साहित्यर उन्मोचन होइथि। कवि गंगाधरंकर काव्य कवितार प्रेरणार उत्स थिला भारतीय पुराण काव्य और नाटकावली। जदिओ प्राचीन परंपरा आधारित होइथिले मध्य तांको काव्य कवितारे आधुनिकतार स्वर और साक्षर सुस्पष्ट भाव रे आमे बारी पारू। कवि तांको काव्यकृति गुड़िकरे प्रकृतिर चमत्कार वर्णना करिथिबारु तांकु ओडिया साहित्य रे प्रकृति कवि भाव रे ग्रहण करा जायछि। तांको कृति गुड़िक मध्य रे रहिछि इंदुमती, कीचकबद्ध, प्रणय वल्लरी, तपस्विनी, अर्घ्य थाली, कविता कल्लोल, उत्कल लक्ष्मी, रस रत्नाकर, पद्मिनी। आमर आलोच्य तपस्विनी पत्र कविताटी कविंकर सर्वश्रेष्ठ कृति तपस्विनी काव्यर ही आसीअछि। एही तपस्विनी काव्यटी 11 सर्ग विशिष्ट। तपस्विनी पत्र कवितारे कवि रामचंद्र द्वारा निर्वासित दंड पाइथिबा सती सीतांकर मनर कारुण्यता को उक्त कवितारे वर्णना करछन्ति। जन अपवाद भयरु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सती सीता को जेतेबेले निर्वासित दंड देइथिले एवं परवर्ती समय रे सती सीता वाल्मीकि आश्रम रे वासस्थान, लवकुष्ण को जन्म एवं तांकर लालन पालन को अति चमत्कार भाव रे कवि वर्णना करछन्ति। एथिरे सती सीतांक मनरे जो प्रश्न आसीची जे रामचंद्र जेतले अश्वमेध यज्ञ आयोजन करछन्ति बिना पत्नी रे कोनोसी यज्ञ बा कोनोसी पुण्य काम संभवपर नुहे। तेणु सती सीता भाविसंती जे एक पत्र बा एक पत्नी धर्मवत्र ग्रहण करथिबा रामचंद्र कण द्वितीय पत्नी को विवाह करछन्ति। तेणु गोटे नारीर मनरे जो संदेह जात होइथाए ताहाकू उक्त कवितारे कवि वर्णना करछन्ति। तेणु संदेही नारी मन प्रति देवतांक उद्देश्य रे एक पत्र लिखिछन्ति एही कविता। मन भितरे संदेह नारी जन सुलभ ईर्षा किंतु कंठरे कारुण्य ओ अवश्य पतिव्रतार व पतिव्रतार महत्वरे तांकर सकल नारी जनचित्त भावना संगोपित होई पड़िछि। देवी सीता परिणत होइछन्ति कारुण्य और आदर्शर मूर्तिमंत पतिक रूप रे। तेणु गोटे नारीर मनरे जो संदेह ईर्षा जन्मी थाए एवं परवर्ती समय जो दुख भरा कारुण्य जन्म होता है ताहाकू कवि उक्त कवितारे वर्णना करछन्ति। तो चलंतु पाठ करिबा तपस्विनी पत्र। तो तपस्विनी पत्र रो नामकरण सार्थकता प्रथमे आमे जानिबा। तपस्विनी एठी तपस्विनी भाव रे देवी सीता को ग्रहण करा जायछि। तपस्विनी किए ना जो माने तपस्यारत बा तपस्वी परी जो माने जीवन अतिवाहित करथांती से मानकु आमे तपस्विनी बोली कहि थाउ।
ତେଣୁ ଦେବୀ ସୀତା ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ତପସ୍ୱୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ଭାବରେ ପାଠ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କବି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଦୀନ ଭିକାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ପ୍ରଣାମ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେବୀ ସୀତା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ନେଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରଣାପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭଳିଆ ବା ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପତାକା ଯେଉଁ ଧ୍ୱଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତାକା। ସେଇ ଯେଉଁ ପତାକା ବା ସେଇ ଯେଉଁ କଥା କ'ଣ ନା ଶରଣ ବତ୍ସଳ ବା ଶରଣାପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପୁତ୍ର ଭଳିଆ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଧ୍ୱଜ ବା ଗାରିମା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଜାଇ ରହିଛି ବା ପତାକା ଭଳିଆ ବାଜି ରହିଛି ବା ଉଡ଼ୁ ରହୁଛି। ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ରିପୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଶତ୍ରୁ। ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରିପୁ ରୂପକ ଗଜ ବା ଶତ୍ରୁ ରୂପକ ଗଜମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କୁଶ। ଗଜଯୁକ୍ତ ଅଙ୍କୁଶ ଗଜାଙ୍କୁଶ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ରୂପକ ଗଜମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଙ୍କୁଶ ବା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦମନକାରୀ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ତ ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର କ'ଣ? ଗିରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପର୍ବତ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ର ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବେ ନା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣାପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ପରି ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜକାଙ୍କୁଶ ବା ଦମନକାରୀ ଏବଂ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ର ସଦୃଶ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦୂଷକ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଏଠି ରାଜେଶ୍ୱର କାହାକୁ କରେକି ନା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପଦ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେଇ ପଦ୍ମ ରୂପକ ପାଦ ଦ୍ୱୟରେ ଦେବୀ ସୀତା କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ନା ଦୀନ ଭିକାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀନ ଭିକାରିଣୀ ଦୀନହୀନା ଅରକ୍ଷିତା ନାରୀ ଦେବୀ ସୀତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୂରରୁ ଥାଇ ନତ ଶିର ବନ୍ଦେ ମସ୍ତକ ନୁଆଇଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାପର ପଦରେ କବି କହୁଛନ୍ତି କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ ନବବାମା ହେଉଥିବେ ବାମେଙ୍କ ଦୀକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ଏଠି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ମଧୁରୂପକ ଆଶାକୁ ବା ମଧୁରୂପକ ଆଶାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା କାତର ସହକାରେ କାନ୍ତା ଅର୍ଥ ବନରେ ରହି ମୁଁ କାତର ସହକାରେ ବନରେ ରହି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଏଇ ଯେଉଁ ମଧୁରୂପକ ଆଶାର ତିମିକୁ ବା ଅନ୍ଧକାରକୁ ତୁମେ ଦୂର କର। କିଭଳି ଭାବେ ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ। ହେ ମହାରାଜ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ରାଜା ମହାରାଜା ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମହାଯଜ୍ଞରେ କେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞ ନା ଅଶ୍ୱମେଧ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷିତ ମାନେ କ'ଣ ବା ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷିତ ମାନେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟକାମ୍ୟ କଲା ବସିକି ବିନା ପତ୍ନୀରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଧର୍ମ କାମ କଲାବେଳେ କୌଣସି ବିନା ପତ୍ନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବପୁର ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ବୋଧେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ବହନ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ, ସେ ଆଜି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭଗ୍ନ କରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ବା ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ ନବବାମା। ନବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂଆ, ବାମା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପତ୍ନୀ। ନବ ବାମା ହେଉଥିବେ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। ବାମା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାମ କରେ। ତେଣୁ ବାମ କରେ ବିକ୍ଷିତ, ବିକ୍ଷିତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୋଭିତ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ବାମ କରରେ ନବବାମା ନୂଆ ପତ୍ନୀ ଶୋଭିତ ପାଉଥିବା ଆଜି ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ। ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ ଅଶେଷ ଧନ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେ ନୂଆ ବାମାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ନବବାମାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ବାମା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଗୁଣକୁ ତା ପାଖରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବା ବଢ଼ାଉଥିବେ, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ନବବାମାକୁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ନବବାମା ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ। ଆଚରିତ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଆଚରିତ ବା ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ମହାଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଦାନ ନା ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରବାନ। ଆପଣ ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ପାଟଲୁଗା। ଆପଣ ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ କ୍ଷମ ବା ପାଟଲୁଗା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛ, ବିଚାର କରିଛ। ତେଣୁ ହେ ମହାରାଜା ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ଏଛାଡ଼ ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ତେଣୁ ଦେବୀ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ଯହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ। ଅର୍ଥି କିଏ ନା ଯିଏ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି କାହାର ସିଦ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସିଦ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ, ପୂରଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କେଉଁମାନଙ୍କର ନା ଅର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବଂ ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ମୋ ମାନସ ପଟରେ ମୋ ମନରେ ଏକ ଭିକ୍ଷା, ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଦୟ ହେଉଛି। କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନା ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାତ ହୋଇଛି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଦୟ ହୋଇଛି, ହେ ନାଥ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ନାଥ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀ, ଏ ଛାର, ଏ ନିମିଷ, ଛାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷାରେ ତୁମେ ନାଥ କ'ଣ ହେବ, କୃପଣ ହେବ ନାହିଁ, କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ଆପଣ ଯଦି ଦୟାରୂପକ ବାରିଧି, ଦୟାର ସାଗର ଆପଣ ସିଦ୍ଧିମାନ ଅର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଉଦୟ ହୋଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ବୋଲି ଦେବୀ ସୀତା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ତେଣୁ ଦେବୀ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସ, ତାପସ କହିଲେ କ'ଣ? ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ବା ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ଆପଣ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନାଶ କରିବାରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଧେୟ। ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଅଦେୟ, କିଛି ନ ଦେଲା ଭଳିଆ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦାନ କରିବାରେ କୌଣସି ବା ଛନ୍ଦ କପଟ ବାଧାବିଘ୍ନ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବ? ଦୟା କରିବ। ତେଣୁ ସେ କରି କ'ଣ କର? ମୁଁ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ମୋତେ ହେୟ କରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ? ନା ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ବା ମୋତେ ଦୂର କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘର ତାପ, କେଉଁଠାରେ କେଉଁ କାଳେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ହୋଇଛି ଯେ ଆଜି ବା ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ। ଅଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାମ କରେ ବା କରରେ କୋଳରେ, ଅଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋଳରେ। ଆଜି ତୁମ କୋଳରେ ଯିଏ ଭାଜନ ହୋଇଛି ବା ବସିଛନ୍ତି, କିଏ? ନା ଯେଉଁ ନବବାମା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ନବବାମା ଆଜି ବସି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଜନ ଦେଖିକି କ'ଣ ଥିବେ? ନା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏବଂ ପୂର୍ବେ ସେ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ। ତେଣୁ ସେଇ ନବବାମା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ତପ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁ ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ତେଣୁ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ ଜପ ତପ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାଇଦେବ ବା କହିଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଜାତ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ନାଥ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ ଏତିକି ଜଣାଇଦେବ। କେଉଁ କଥା? ନା ସେଇ ଯେଉଁ ନବବାମା କ'ଣ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କି ରୂପେ ଭାବରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଲେ ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କଥାଟି ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାଇଦେବ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନ ରତ୍ନରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେତିକି ଯଦି ମୋତେ ଜଣାଇଦେବ ନା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା କୋଟି ଅଶ୍ଵ ମେଧ୍ୟେ, କୋଟି ଅଶ୍ଵ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଧନ ଦାନ କରିବେ ବା ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ଦାନ ହୁଏ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ମୋର ଉପୁଜିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଦେବୀ ସୀତା କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ଏକ କଥା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି। କ'ଣ? ନା ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନ ନାସିନୀ, ଦୁଃଖୀ ନାସିନୀ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୁଗ କିଏ? ନା ଲବକୁଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ବା ନିର୍ବୋଧ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି। ବାଳୁତ ସେମାନେ, କିଛି ଅବୋଧ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପିତୃକୋଳର ଆରୋହଣର ଭାଗ୍ୟ ବା ପିତୃକୋଳେ ବସିବାର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ଅନୁରାଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ନେହ, ଆରୋହଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବସିବା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ତେଣୁ ଏଇ ମୁଁ ବା ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଯୁଗ ବା ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ, ସେମାନେ ନିର୍ବୋଧ ବାଳୁତ, ସେମାନେ ଜନ୍ମକାଳରୁ ପିତାଙ୍କର କୋଳରେ ବସିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, କି ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହର ମମତା ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳରୁ।
ତେଣୁ ଦେବୀ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବୋଧ ଅବୋଧ, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ସେମାନେ ପିତୃର କୋଳରେ ବା ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କର ପିତୃର ସ୍ନେହ ମମତା ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତିକି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଜନନୀ କିଏ ନା ସୀତାଙ୍କର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ତାଙ୍କର ଜୀବନର କନ୍ଦନ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏ କଥାକୁ ସେ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ଏବଂ ବୀଣାର ତନ୍ତ୍ରୀ, ବୀଣାର ସ୍ୱର ଲୟ ତାଳ ଦେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ରାମାୟଣ ଗାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତିକି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ଜହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ତେଣୁ କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ସେଇ ରାମାୟଣର ଗାନକୁ ଯେତେବେଳେ ବୀଣାର ସ୍ୱରରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ, କେଉଁ ମାନବ ହୃଦୟ ନ କାନ୍ଦିବ ସେଇ ରାମାୟଣର କଥାକୁ, ଏଇ ଅପହୃତା ଜନନୀ ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ତବେଦନାର ସ୍ୱରକୁ କିଏ ବା ନ ଶୁଣିକି କାନ୍ଦିବ। ତେଣୁ ସେ କୁହନ୍ତି କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲବକୁଶ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାନବ ହୃଦୟ କିଭଳି ଭାବରେ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ତେଣୁ ସେ କୁହନ୍ତି କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ। ତେଣୁ ତରୁଲତା ଗଛଲତା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅଥୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗଛଲତା ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ବା ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନବ ହୃଦୟ କିଭଳି ଭାବେ କାନ୍ଦିବନି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ନାଥ, ତୁମ୍ଭର ଚରିତରେ ବିମୋହିତ ମାନେ କ'ଣ, ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୋହିତ ହୋଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ମହର୍ଷି ସାଙ୍ଗରେ। ମହର୍ଷି କିଏ ନା ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷି। ତେଣୁ ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଲବକୁଶ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ସହିତ ସେ ବିମୋହିତ ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତୁମ୍ଭର ପଦପଙ୍କଜ ପଦରୂପକ କମଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବା ତୁମର ପଦ କମଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନା ତୁମ୍ଭର ଚରିତ୍ରେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ। ତେଣୁ ହେ ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଚରିତ୍ରରେ ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ। କାହିଁକି ନା ତୁମର ପଦପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହେ ହାଣି। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୁଅଇ କରି ତାକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦମନ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶୁଣାଇବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଶୁଣିବେ ନା ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ନାଥ, ତୁମର ବିଗତ ଅତୀତ ଦିନର ଦୁଃଖର କାହାଣୀକୁ ସେ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହାଣି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ଏ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ କ'ଣ ହେଉଛି ହାଣି ଯାଉଛି ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହାଣି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସେଇ କଥାକୁ ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ପ୍ରତି ମନ ଧାବନ ହୋଇଥାଏ ବା ଧାଉଁଥାଏ। କାହା ପ୍ରତି ନା ରାମାୟଣ ପ୍ରତି। ଯଦି ରାମାୟଣ ନ ଶୁଣିବା, ଯଦି ସେହି ବିଗତ କାହାଣୀର ଦୃଶ୍ୟ ରାମାୟଣ କଥା ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମନ ଧାଉଁଛି ରାମାୟଣ ପ୍ରତି ଶୁଣିବାକୁ, ଏବଂ ନ ହୁଆଇ କରି ତା'ର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଗମନ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗ୍ରହର ଦମନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ମାନେ ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍ସାହ, ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ମାନେ ଉତ୍ସାହ। ତେଣୁ ଆଗ୍ରହର ଦମନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନାଥ, ତେଣୁ ଏଇ ପୁତ୍ରଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବିଗତ ଦିନର ଅତୀତ ଦିନର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ ଏଇ ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ହୃଦୟ କହୁଛି ସେଇ ରାମାୟଣ ପ୍ରତି ଧାଇଁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଶୁଣାଇବାର ଆଗ୍ରହକୁ ଦମନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ।
किभଳି भाବେ ଦମନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନ ହୁଅଇ କରି ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦମନ। ତେଣୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦମନ କରିପାରୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଉଛି। এই କଥାକୁ ସତୀ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ବ ସ୍ମୃତି। ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ବ ସ୍ମୃତି ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଧୀରବର। ଧୀରବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। हे पंडित श्रेष्ठ एठे धीरबर क्या कहती रामचंद्र को कहती हे रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम पंडित मानक मध्य श्रेष्ठ धीरबर रामचंद्र से कथा को घेनी तुम स्मृति कौ कथा को ना आपणकर जो विगत दिनर कहानी को जिते कर्णरे शुणे कौन करेंगे ना आणब यद्यपि दीना वैदेहीर श्रुति ये जो दीनहीना अनार्थिनी सीतार वैदेही विदेहर कन्या होइथिबारु तांको वैदेही कहलाइछि। तेणु ए विदेहर कन्या वैदेही सीतांकर स्मृति आपण जदि भी आनिबे किभଳି भाବେ आनिबे ना वैदेही को प्रणय को मणिब स्वप्न। आपण वैदेहीर प्रणय बा प्रेम को कौन करिबो ना स्वप्न मणिब बा स्वप्न बोली भाबिब। काहेकि ना चाही नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन। ए जो नव प्रणयिनी बा नवबामा आपणको पार्श्वरे थिबो तार प्रफुल्ल बा तार चक्षु को देखी आपण कौन करेंगे जो सुंदर मुह को देखी कौन करेंगे ना यही वैदेहीर प्रेम को आपण स्वप्न बोली मणिबे बा भाविबे बोली कहते। तेणु हे धीरबर हे श्रेष्ठ पुरुष बा हे श्रेष्ठ पंडित आपण यही कथा को जिते शुणे आपण विगत दिनर कहानी कथा को जिते आपण कर्णरे श्रवण करेंगे तेणु आपण हृदय ये वैदेहीर स्मृति को आणबे एवं ये वैदेहीर जो प्रेम रही ताहाकू आपण ये नवबामार मुख को चाही स्वप्न बोली भाविबे। पुणी कहते कौन ना लेखुथांती पत्र सती हृदय विकले लेखुंती पत्र सती हृदय विकले विकले पत्र धौत हेउथाए नयनर जले आउ कि लेखिबी बोली भाबुथिले बसी आसीगले कुशलभ मुदे हसी हसी। तेणु किभଳି भावे लेखुंती ना लेखुंती पत्र किभଳି भावे लेखुंती सती लेखुंती हृदय विकले हृदयर विकल कारुण्य भरा दुख भरा दुर्दशा भरा हृदय लेखुंती देवी सीता आखिरु लुह लोतक बहुची से भाव में लिखुंती एवं पत्र धौत धौत माने धोई जा पत्र किभଳି भावे धोई होउची ना नयनर जले अश्रुर जल धौत होउची मु ताकू धोउची बोली कहउती। आउ कि लेखिबी बोली भाबुथिली बसी आउ किछि आगु को लेखिबा पई देवी सीता भाबुथिले सही समय आसी गले किए ना लवकुश आसी पहुँची गले हसी हसी। तेणु अति चमत्कार भाव में देवी सीतांकर अंतवेदना को स्वभाव कवि गंगाधर मेहर वर्णना करते। रही नमस्कार।